सत श्री अकाल। एबीपी साझा ते फ्रंट फुट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह। हरियाणा दे विच माइनिंग माफिया का गुंडा नाच देखने को मिले है। नूंह जिले में माइनिंग माफिया के वलों डीएसपी सुरिंदर सिंह के उपर टिप्पर चढ़ा के उसनूं मौत के घाट उतार दिता गया, जिस तो बाद हरियाणा पुलिस चौकस हुई है। नूंह जिले दे विच ही मुलजमां नूं घेर के मुठभेड़ हुई, जिस दे विच गोली लगन नाल एक मुलजम जख्मी हो गया और पुलिस ने उन्हां नूं हिरासत दे विच ले लिया। हरियाणा च माइनिंग माफिया बेखौफ है, ना कानून दा डर है ते ना ही पुलिस दा कोई खौफ। माइनिंग माफिया दा गुंडा नाच देखण नूं मिलिया है हरियाणा दे नूंह दे विच, जिथे माइनिंग माफिया दे एक टिप्पर ने डीएसपी नूं दिन दिहाड़े दरड़ दिता। जानकारी मुताबिक तावड़ू दे डीएसपी सुरिंदर सिंह नूं अरावली दीआं पहाड़ियां नेड़े नजायज माइनिंग दी पुख्ता खबर मिली सी। जदों डीएसपी अपनी टीमां नाल मौके ते पहुंचे तो उत्थे धड़ल्ले नाल माइनिंग चल रही सी। माफिया टिप्परां च पत्थर भर के ले जा रहा सी। ये देख के डीएसपी सुरिंदर सिंह डंपर अगे खड़े हो गए तो उन्होंने डंपर नूं रोकण दी कोशिश की, पर ड्राइवर ने डीएसपी ते ही डंपर चढ़ा दिता ते मौके ते डीएसपी सुरिंदर सिंह दी मौत हो गई। वारदात के करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने मुलजमां दी तलाश दे विच आले दुआले कई पिंडां दी घेराबंदी की। जानकारी ये भी है कि तावड़ू इलाके दे ही एक पिंड च पुलिस दी मुलजमां नाल मुठभेड़ भी हुई ते इसे दौरान एक मुलजम नूं गोली भी लगी। गंभीर घटना है। हमारे एक बहादुर डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझू आज कर्तव्य की वेदी पर अपनी उन्होंने जान जो है वो अर्पित की, और जो यहाँ के कुछ लोग माइनिंग कर रहे थे अवैध रूप से, उनको रोकने के लिए जब वो गए थे और उनके साथ उनके स्टाफ के लोग भी थे, तो उन पे इन अपराधियों ने डंपर चढ़ाया, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का, और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र काबू किया जाएगा। वो हमारे डीएसपी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ से माइनिंग की जा रही है और इलीगल माइनिंग की जा रही है, तो वो अपने साथियों को लेके वहाँ मौके पर गए और वहाँ पर उन्होंने डंपर को रोकने की कोशिश की तो डंपर ने उनको कुचल दिया। तो अब सारा हमने पुलिस वहाँ भेजी है, तीनों जिलों की पुलिस वहाँ पे गई है, 3 कंपनियां हमने वहाँ पे भेजी हैं, और हम सारे ऐसी जो तत्व हैं जो इस प्रकार की इलीगल माइनिंग करते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। डीएसपी सुरिंदर सिंह हिसार जिले दे पिंड सारंगपुर दे रहण वाले सन। सुरिंदर सिंह अप्रैल 1994 ਨੂੰ हरियाणा पुलिस च भर्ती होए ਅਤੇ 31 अक्तूबर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀ। फिलहाल इस घटना तो बाद परिवार का बुरा हाल है, इलाके च मातम का माहौल है। कितने बच्चे थे सर मांझू सर के? एक बेटा एक बेटी। दोनों विदेश रहते हैं जी? ना, बेटी तो बेंगलोर में बैंक में जॉब करती है जी। बड़े दामाद भी बात होती है, टेंशन वगैरह में दिखाई नहीं, तनाव में हमारी ड्यूटी थी इस तरह। नहीं, तनाव की तो कोई बात, तो पुलिस में तो तनाव देखो आज के टाइम के अंदर तनाव छोटे मोटे तो तनाव तो उनमें रहने वाले थे। तनाव तो नौकरी के प्रति तो वो इतने वो थे, नौकरी कभी हाँ नौकरी वफादार भी थे, पंक्चुअल भी थे टाइम में। कभी उन्होंने घर में इतनी कई बार इतना गुस्से हो जाएगा, टाइम अगर थोड़ा भी हो जाए ना, मेरे को इस टाइम पहुंचना है। एक पासे जिथे सरकार दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, उत्थे ही हरियाणा सरकार वालों डीएसपी सुरिंदर सिंह के परिवार लई 1 करोड़ की सहायता रकम और सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है। तो हम शहीद सुरिंदर सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे, और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। सरकार भावें डीएसपी सुरिंदर सिंह के कातलों नूं जल्द गिरफ्तार करन ते सख्त कार्रवाई का दावा कर रही होवे, पर विरोधियों के निशाने ते खट्टर सरकार है ते सवाल कई ने। बड़ा शर्मनाक हुआ है, एक पुलिस के डीएसपी की हत्या कर दी गई है माइनिंग माफिया द्वारा, और ये माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं, ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और जब तक
अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित है। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਵੜੂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜੇ ਘਮਾਸਾਨ ਦੀ। ब्रेक तो बाद स्वागत है। केंद्र सरकार वालों बनाई गई एमएसपी कमेटी उत्ते घमासान छिड़ गया। संयुक्त किसान मोर्चे ने एक बार फिर केंद्र के विरोध झंडा बुलंद कर दिता गया और एसकेएम ने केंद्र सरकार वालों बनाई इस कमेटी नूं सिरे तो खारिज कर दिता है। और नाल ही संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि हुण वो अपने 3 मैंबरां दी नाम की लिस्ट जिहड़ी है वो केंद्र सरकार नूं नहीं भेजेगा। केंद्र ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जीरो बजट वाली खेती, नैचुरल फार्मिंग ते खेती, डाइवर्सिफिकेशन ਲਈ खेती प्लस एमएसपी ਦੀ खेती। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਉਸ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਖਰੜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, 5 ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। 3 ਮੁੱਦੇ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ, ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ। ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜੀਮ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ है। कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री संजय अग्रवाल। कौन है संजय अग्रवाल? जो कि 31 मार्च तक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे। कौन व्यक्ति है ये? संजय अग्रवाल जी वही आईएएस ऑफिसर है, अभी रिटायर हुए 31 मार्च को, जिन्होंने इन 3 काले कानूनों को बनाने में जिनकी सबसे लीडिंग भूमिका थी। जो कहते हैं कि 3-4 लोगों ने कानून बनाए थे, उनमें से एक संजय अग्रवाल थे। और आखिरी दिन तक संजय अग्रवाल कहते रहे ये कानून बहुत अच्छे हैं, किसान के फायदे में है, किसान आंदोलन झूठ बोल रहा है, ये किसानों के पक्ष में नहीं है। हमें वो सब गाली सुनाने वाले संजय अग्रवाल जी अब इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। और इसमें कौन है सरकार की तरफ से? रमेश चंद जी। रमेश चंद जी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, गंभीर इकोनॉमिस्ट है, लेकिन किसानों के खिलाफ 3 काले कानून को ड्राफ्ट करने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है सरकारी हलकों में वो है रमेश चंद जी। कमेटी में कुल 29 लोगों के नाम हैं। 3 संयुक्त किसान मोर्चा के लिए जो खाली स्लॉट छोड़े गए हैं उसके समेत। इसमें से 21 लोग सरकारी हैं, 8 स्लॉट किसानों के। यानी कि जो हमें डर था कि ये सरकारी कमेटी बनेगी, एग्जैक्टली वही हुआ है। ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ 24 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ MSP ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੋਂ ਛਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ MSP ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਸਾਡੇ ਬਿਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ MSP ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ MSP ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, CACP ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ MSP ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾਹਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਉੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ BJP ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ, ਗਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੇ CM ਹੁੰਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ अपना पंजाब विरोधी चेहरा दिखा दिता है। कमेटी दे विच जेड़े मैंबर्स नूं बंदियां नूं शामिल किया गया है वो या तो बीजेपी दे मैंबर है या फिर काले कानूना दे सपोर्टर। क्या इहो जे लोकां तो किसानां दे भले दी उम्मीद की जा सकती है? उधर कांग्रेस ते अकाली दल ने भी केंद्र सरकार दी कमेटी ते सवाल चुके ने। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੋਮੀਨੀਜ਼ और ऑफ कोर्स ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਗੇ? ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੀਵਡ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਜੋ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। विपक्ष की रुचि किसानों की और आम जन की समस्याओं में नहीं है। विपक्ष की रुचि सिर्फ राजनीति करके विकास और जन कल्याण को रोकने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे। पिछले दिनों किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने, प्राकृतिक खेती पर बल देने और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुसार सरकार ने समिति का गठन कर दिया है, गजट नोटिफिकेशन हो गया है। इस समिति में किसान भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, राज्य सरकारें भी हैं, नीति आयोग भी है और बाकी जो आवश्यक पक्ष होने चाहिए सभी पक्षों को इस समिति में शामिल किया गया है। यह समिति अपना कामकाज प्रारंभ करेगी और कृषि को और उन्नत बनाने के लिए और कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का कैसे सामना करें, उसके लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाएं, इस मामले में सलाह और सुझाव सरकार को देगी। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਨਫੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਲੋੜ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ।
ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 5% GST ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ GST ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ GST ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਰਾਹੀਂ। आम लोगों पर एक बार फिर महंगाई की मार पई है। इस बारे दोहरी मार GST ने पाई है। मंगलवार तो रोजाना वरतों ਦੀਆਂ कई चीज़ां महंगियां हो गई ने। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੈਕੇਟ ਫੂਡ ਉੱਤੇ 5% GST ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਕੇਟ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਸੁੱਕੇ ਮਖਾਣੇ, ਸੁੱਕਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 5% GST ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਉੱਤੇ 5% GST ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਉੱਤੇ GST ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ LED ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ LED ਲੈਂਪ 12% ਤੋਂ GST ਵਧਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੇਡ, ਪੇਪਰ ਕੈਂਚੀ, ਪੈਨਸਿਲ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਚਮਚ, ਫੋਕ, ਸਪੂਨ, ਸਕਿਮਰ ਅਤੇ ਕੇਕ ਸਰਵਿਸ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ GST ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ GST ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ICU, ICCU, NICU ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ GST ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ 12% GST ਲੱਗੇਗਾ। ਉਧਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਝੂਟੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 18% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ GST ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ, ਮਸਾਲੇ, ਗੁੜ, ਕਪਾਹ, ਜੂਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ 12% GST ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। GST ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 56% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ GST ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਲੈਣ ਉੱਤੇ 18% GST ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਲੂਜ਼ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ 18% GST ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।